Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz leylek sülüktü moldaları dolbarı tuğlantağız. Men bugünkü bir konağızdı bir özgeçede aytmakmın. Özgeçe degende kanday? Misalı menin enem rahmatlık atımdı koyganda, nimatullah de koyganda. Anan oşal bir molla nimet degen bar ele. Oşal şunçalık suqtanıp menin balamda oşonday molda bolsun dep men atыңды nimet koyganmın dep aytat ele da. Anan men keyin es tartkandan keyin negzelimna bizde leylek sülüktü de emede aytat bizde. Ne deyt? Egerde çoğ enesi tiri bolsa eje dep çoğ koyganmızda bardı bolsa. Negdi ene dep. Apa degen keyin ele payda olduk şet bizde. Negdi murda apa degen sözdü men uqqan emesimde kişi nerede. Jallaňa şu ene eje dep çoğ koyganmız. Anan keyin suraştırsam oşol bizde şu Miňjigaçta oşol wagtda oşol çölkömde oşol molla nimetden başka nimetullah jok eken özüň negisi. Hazır emi bilsem oşol molda nimet eken. Kuday mesela bugün bizden efirde oşol molda nimet jönünde söz bolmakçı. Biroq al molla nimet jönünde barızgale belgili oşol molla sabır damlarının işengen şakirtlerinden Mırdali damlarını çakırganbız. Anda Mırdali damlar özü turalı molla nimet jönünde kengir aytıp beredi. Anda sözdü Mırdali damlağa berek. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Murdali damla hoş gelipsiz bizim efirge. Rahmet Allah. Anda sözlü başlayıvereli. Siz özünüzü bir tanıştırıp geçseniz. Atınız kim, atanız natı kim, Moldonun baldarından bolosuz bu, leylektin kaysı ayılından bolosuz, şol içkiliklerden kaysı urusundan bolosuz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulihil kerim. Eň bolu Allah Taalaga maktolar bolsun. Peygamberimize salavat salamlar bolsun. Jana muna men leylekten bir ay boldu kelgenime. Studiýaňyzdardy körüp kuwanyp atabız da muna. Allah Taala uşul başlagan işiňizlerge berekesin bersin. Amin amin. Egilikli bolsun. Köp dagy jakşylyklardan uşul çordony bolup alga garay jüre beriňizler. Amin. Men Mirzali Alibayev, atam aty Tölök. Şol leylek rayonunda özüňiz bilgendej Miňjigaç aýlynyň kulunumyn. Özüňiz suraganday menin tegimde atam Tölök Karapaýym ele şol kolhozda işlegen mehanizator, mehanik bolan. 5 wagt namazy tügel. Ene atam eköten şol kiçinekey kezibizden körüp östük. Namazlarını öz wagynda namazın sekundasy menen okup жүрgөн kesekten bölük sary. Hazırkı siz soratkan molla nimet damlabız menin çoň atam bolat. Ha maşallah. Şol kanty molda bolup kaldyň degeningizge men özüm dele keyin düşündüm da. Molla Malik damlabız biziň ustazybız. Adonap Karadın atası. Adonap Karaköýüzüň atasy. Şol kaýtyş bolardan 2 ýyl aldyň. Hazırkı Razakov şahry İsfanada, murdaki İsfanada üýünde jatkan eken barıp ziyaret kıldım. Şakirttin adebi menen barıp ziyaret kıldık. Uşunda beçara ustazыбыз aytyp atat, diýilip atat. Özü jüregi boş, merimli kişi ele. Mirzali deyt, ataňyz Tölegowa çaýhanany jan kurup bitken eken deyt. Miňjigaçta oşo kezde leylekde çaýhana kurup moda bolgan bilesiz. Çayxanany jan kurup bitken eken barıp al kezde Dastanberdiýew leylek raýon hakimi biziň jeňimiz bolat. Anan Tölegowa çayxanany kurup bitip söz, hem mana jaňy meşit başlaýyk dep atabys. Bözögül aýly. Bözögül aýylda bardyk Toğuz bulak, Miňjigaç, Aýbeke. Şol Bözögül özü koşulup 4-5 aýylda bir meçit. Biroq çoň meçit bolup kurulup atat. Şul meşitde kuraýyk dep atabys, şunun başına turup beriň dep aýtdym Tölegowa diýip damylla, Molla Malik damylla. Anan atam aýtypdyr, Molla Malik, şu makul deseň men jön ele koýaýyn. Mana çaýhanany jan kurup bitdim, eldin sözünden de çarşadym, özüm de çarşadym dep aýtdy diýit Molla Malik damylla. Ana men aýtdym diýit Molla Malik damylla, Tölegowa kanday debeňiz? Siz Allah'ın üýüne kadam taşlasaňyz, sizdin balaňyz alym bolat. Balaňyz alym bolbosa nebereňiz alym bolat. Nebereňiz alym bolbosa çebereňiz sözsüz alym bolat dep aýtdym diýdi. Desem
Ошондойбу деп сурады дейт. Атам эми баягы чоң алым эмес, диний тармакта эмес, карапайым адам, намазы бар. Ошондойбу деп сурады дейт. Дамла ошондой деп айттым дейт. Андай болсо кадам таштадык деп анан ошо күндөн баштап экөөбүз мешитине кириштик дейт. Анан күндө эртең менен районго түшүп барабыз. Дастанбердиев ушул өзүнүн составы менен жыйналыш кылып отурган жерден да токтотуп туруп биздин ишти бүтүрөт дейт. Мечиттин ишин бүтүрөт биринчи дейт. Анан экөөбүз кайтып келебиз дейт. Азыр ойлосом эми насип Аллага шүкүр кылабыз. Алхамдулилла, Аллах Таала ушундай жолду бергенине, ушул өзүнүн динин үйрөнүп, билимин алып, канча шарапаттуу устаздардын алдына шакирт болуп түшкөнүбүз, азыр канча кишиге себеп болуп билгенибизди үйрөтүп атканыбыз бул Алла Тааланын бизге берген чоң нематы. Азыр андай болду, мындай болду дейбиз, көрсө элдин батасы, устаздардын батасы. Молла Малик Тамулабыз айтат, мен бул сөздү жөн эле айткан жок элем дейт. Мен муну китепте көргөн элем дейт. Азыр көп, мисалы, молда болуп аткан, алым болуп аткан, кары болуп аткандарды карасаңыз, себеби бар ушул бир сырга такалат экен да. Же атасы, же бирөөсү ошо Кудай жолунан кызмат кылып, бир элдин батасын алган кишилер. Кудайга жаккан бир иши бар. Ошондой болот экен да. Болбосо мен өзү тубаса художник кишимин. Берде Тургунбай Садыковдун Сүрөт академиясында окуганмын. Кейін анан атам каникулга барганда, кой балам, сени ким сүрөтчү болот деди эле, коеюн деп, сен молда болосуң деп баштады. Мечиттин дубалы көтөрүлүп, крышасы жабылган, потолок жок, эшик терезенин орду турат жок. Бул эми Союздун күчү дагы таркайлы. Союз бар, Союздун кези. Анан ошондо атам мени жетелеп алып барып Молда Малик Тамулага тапшырганын билем. Кирсем, Бөзөгүл мешитине кире бергенде оң жагда 2 бөлмөсү бар эле. Кирсем, Молда Малик Тамула бар экен, Сулайман Кары Тамула бар экен, дагы 1-2 киши молдалар отурган экен. Ошол жерге апарынан баягы баланы тапшыргандай, мынау этисиздики, сөөгү меники деп тапшырган атам. Ошентип башталды, окуп баштаганбыз. Ага чейин бул дин тармагында өзү намаз окуйт, бизге бир да жолу мынтип намаз оку деген эмес. Бирок күндө эртең менен жумушка кетерде сүрөлөрдү жазып берип кетет. Балам, муну жаттап койсоң, мен сыйлык берем да. Кечке атабыз келгенге чейин карындаштарым биз жарышып жаттап коебуз. Сүрөлөрдү. 3-4 класс кезим. Ошо кезде бир күнү атам айтты, балам, эми экөөбүз намаз окуйбуз деди. Барып дарат алып кел деди. Кантип дарат алат? Аны айткан жок. Дарат алып кел деди. Болду. Сыртка чыктым дагы билгенимче дарат алып келдим. Келдим, жай намазы салды, жаныгамага жай намазы салды. Башыма селдени кийгизди да, сен жаныма тур деди. Өмүрүмдө эң бир таасирлүү намаз ошол болгон. Чачымдын учунан тырмактын учуна чейин тогургандай ушундай Кудайдын алдында зымырап, дененин бардыгыны титирек басып, бир ушундай бир күчтүү намаз болгон эсимде. Эң биринчи намазым ошол. Селде менен. 3-4 класс. Ошол. Анан ошондон башталды. Анан кийин Молда Малик Тамулага тапшырды. Ага чейин сиз айткан Молда Нимат чоң атабыз. Чоң атама апарып тапшырган. Чоң атам окутту ага чейин. Билгенин үйрөтүп, акчы Куранын үйрөтөт эле, анан сырткары адамгерчилик үйрөтөт эле чоң атабыз. Салмактуу, салаваттуу киши эле да. Ошентип чоң атабызды окуп жүрдүк. Анан кийин Молда Малик Тамулага барып, ошо официалдуу түрдө тапшырып, эң башаты ошентип башталды. Анда Молла Ниматжан Улантаяк. Бул чоң атаңыз канчанчы жылкы, кантип билим алган? 1915 жылы дүйнөгө келген чоң атабыз. Анан 5 жашынан баштап Ленинабадтын кыса көзүндө окуган экен. Устаздары ким болгон, ал заман энди өттү да энди. Териштирип, аныгына жете турган маалыматтар болбоду. Ошо кыса көздө медреседе окуган экен. Мурдагы эфирлерде дагы ошол жерде айтылган да. Ошо кыса көздө бүт эле кыргыздар жашаган экен. 5 жашынан баштап окуган экен. 9 жашында Куранды ийгерип, Куранды окуп, жаттап, анан кайтып келип ошол өзүнүн элде кызмат кылган экен. Катараңда сабак бериптир, мугалим болуп, элдин сабатын ачып, Куранын үйрөтүп, молдолук кылып.
Ondan keyin özübüzde dagы совхозда кызмат кылды. Окутуш айылыбызда азыр Миңжаач айылыдагы ошо Молда аттуудун көбүсүнө мисалы Гапшаба деп коет элек биз. Азыркы Лейлек районунун имам катиби Кубатбек деген жигит. Ошонун атасы. Бардыгыбыз бир урудун балдарыбыз. Гапшаба деп коет элек, өзү аты Гапар, Абдыгапар. Ошо кишилерди да окуткан. Молла Нимат чоң атабыз. Гапшабанан кийин бизди окутту. Ошо акыл дамыла, азыркы мына Алтынбек дамыла деген бар го, Шайдынбаев. Мына Акынбаева мешитинде. Агордодо имам. Аны окуткан. Бардыгыбызды ошо Гапшаба окуткан, Молла Нимат чоң ата окуткан. Ошо айылдагы молдолор чыгарган ошолор. Биздин барып тирелген жери ошолор. Ошолордон суу иштик, ошолордон таалим алып өнүп өсүп чыктык. Азыр Акшинин балдары Абдыманан, Курбанбай деген эки баласы бар. Абдыманан Абабыздын балдары дагы неберелери окуп атат. Дин тармагында. Таалим алып окуп атат. Менин балам менен чоң Египетте. Алымбекпи? Алымбек. Башка балдары деле ошо жайкы курстарга барып окуп атат. Айылдагы Курбанбай деген баласы Молла Нимат чоң атабыздын баласы Курбанбай абабыздын Жумабек баласы кары, хафиз. Толук Куранды жаттаган, Рамазанда таравихтерге өтүп атат. Ал дагы Египетте окуп атат. Жумабек. Семьясы менен Египетте. Онан кийин Азамат деген баласы азыр карылыкта окуп атат. Машалла. Арашанда. Койташта. Онан кийинки баласы Исхак ал деле айылда талпынып, ошо Кудайга кызмат кылган кишинин баласыга Аллах Таала өзү берет экен. Ошентип биринин артынан бири келатат. Ошентип дин тармагына Курбанбай абабыз өзү айылда ушул мешитте 5 убакыт намаздан калбай, айылдын берекесин киргизип 5 убакыт намаз, азанын айтып, намазын окуп, жумасын өткүзүп, элге ушул молдолук кылып келатат. Алла разы болсун. Курбан аба менен экөөбүз чоң ажы көргөнбүз. Мен ажы башы болгон, менин группамда барып келген. Мандан аба экөө чоң барып келген. Азыр Мандан абанын баласы Абдымалик ушу 4-5 жылдан бери менен сабак алат. Ошол чоң атабыздын мээнети ошол. Өзү адамгерчилиги ошо салмактуу. Кээ бир адамга сөзүң менен айтып багат көрсөтсөң, ал кишилер унчукпай багат көрсөткөн кишилер. Өзүн көрүп, тарбия алып, адамгерчилик үйрөнгөн, салмактуу, салаваттуу кишилер болгон. Айылдагы ошол азыркы ошо баш чыккан молда аттуудун бардыгына таалим тарбия берген 5-6 молдолорубуз бар. Ошолордун бири чоң атабыз, Молла Нимат чоң атабыз. Энди бул жерде Молла Малик дамылабызды айтып кетти, Молла Медер айтты, башка дамылалар айткан чыгар. Ошол Аллах разы болсун, эң ошол бизге чоң дарыяга чыга турган каналды көрсөткөн Молла Малик дамылабыз. Алла Таалам жайын жаннаттан кылсын. Амин. Бизге таалим тарбия берип, ошол мешитте окутуп, ары карай кийин Молла Сабыр устазыбыздан таалим алдык. Ошол жака багыттап жиберген Молла Малик дамылабыз. Абдуманап Карекенин кайнатасы Сулайман кары дамыла. Акшиден Куран окудук, Куран үйрөндүк. Молла Эгемберди дамыланы айтпай кетсе болбойт. Ошол бир олия киши эле бир. Канча адам болсо, ошончо адам арасында бир асыл таштай. Адамгерчилиги мол, элдин баары билет. Эң ушундай бир Кудай момун таква киши. Бизге ошол чөлкөмдө араб тили грамматикасын билген жалгыз киши. Молда Эгембер. Сарф, нахвыны, грамматиканы, синтаксис, морфологияны билген ошо киши. Бирок карапайымдуулугу ушунчалык бизге үйрөткөн. Кийин бир 5-6 жыл алдың барсам, Мырзали, менин окутканым туура экен дейт. Менен сурайт да. Караңыз, ошондой карапайым киши болгон. Мына быйыл гана кайтыш болду киши. Инна лиллахи ва инна илейхи. Аллахым жайын жаннаттан кылсын. Балдарынан ошол дин адамы чыкты. Садыридин баласы азыр ошол Бөжөгүлдө биз окуган мешитте имам. Имамдык кылып кызмат кылып атат. Анан өйдө да ошол Гапш дамылабызды устазыбыз айтпай кетсек болбойт. Бешара ал киши бир тыйын албай, күндө кечинде ошонун үйүндөбүз. Азырга баш чыккан молдолоруңуздун баары, Акыл дамыла, Алтынбек, Медер баарыбыз ошо кишиден таалим алганбыз. Жеңебиздин ашын жегенбиз. Күндө барабыз, милдеттүү түрдө тамак. Жеңебиздин ашын жейбиз, абабыздын сабагын алабыз. Ошентип мээнет кылып таалим берген. Өйдө жакта Молла Медер дамыланын кошунасы Молла Абдырайым деген дамыла болгон. Ал киши
көріп қалат элем. Қара ешегі бар эле. Жарым түнде менің үйімнің үстіне өтөт, Молла Малик Тамылаға жөнөйт. Барып, сабағын алып, тәлімін алып, таң атпай қайтадан үйіне келет дагы сапқозун жумушка чыгып кетет. Ошондой деңге мээнет кылган киши болгон. Бизди көрсө эле балдар фиккайдан окугула дей берет эле. Ошо фикка күчтүү киши болгон. Мына ушундай устаздардан окуду, айылдан. Өзү негизи ошол убакта жана устаздарда акы алынмай деген нерсе жок окшойт. Ошо жүрөгүндө ошол жанагы динге болгон баягы кандай десем, сүйүнүч, динге болгон күйүнүч менен мен ошолорго бир нерсени жеткирейин деген максат окшойт да. Мисалы, үйүнө толтуруп алып туруп сабакты берген, бир тыйын сураган эмес. Ошол жеңелерибиз дагы кыжалачыл болгон эмес экен да. Тамагын кошуп берип окуткан. Тамагын кошо берип, үйүнүн төрүнө берип. Азыр бир айта турган нерсе, кээ бир үйлөргө барсаң, Муалим Сани деген берекелүү китеп бар. Менин бир түшүнгөнүм, Муалим Сани, Мабдаул Кыраат, булар бир таква, бир өтө бир олия кишилердин жазган китептер окшойт. Шу Муалим Сани окуп, Мабдаул Кыраат окуган адам молда болот экен, алым болот экен. Билесиз го? Бирок ошол Муалим Сани деген китеп азыр кээ бир адамдардын үйүнө барсаң, ар бурчта тытылып, бурчтарда жатканын көрөсүң. Ол кезде Муалим Сани деген китеп табыш бир чоң байлык эле. Сырты кардондон жасалган, ичи ксерокопиядан жасалган, араң көрүнөт, эптеп жасалган. Ксерокопия менен жасалган, сыртын кардон менен каптап койгон, ошону бир койго сатып алып окуган замандарда. Фаланча жерден таап келдим деп ону. Азыр магазиндерде толтура жатат. Ошо берекелүү китеп. Ошо Муалим Сани алганыбызда кандай кубанганбыз. Ошо 1800 канчанчы жылдары бир татар киши жазган экен ошону. Бир тарыхын көрдүм эле, татар киши жазып негиздеген экен. Ошо бир класс менен жазган китеп окшойт. Азыр Муалим Санини бизнес үчүн ар кандай вариантта чыгарып атат. Бирок кандай вариантта чыгарбасын, айланып келип түпкү Муалим Саниге эч кимиси жетпейт. Көрүп атасыз го? Ошондой берекелүү китеп экен. Ошо китепти Муалим Санини алганыбызда биз көз көккө жетип кубанып, атамга Муалим Сани алып келди деп кубанат элек. Баягы квардондон жасалган Муалим Сани. Сен таптыңбы, каяктан таптың деп, Ленинабадтан барып тауып келдим деп алып келет эле да. Азыр эми басылып атат. Мына ошондой убакыттар болду. Таравих деген нерсе бар эле. Азыр мисалы жаш балдар ээрчитип келсе, кээ бири намазды бузасын деп курушуп кууп атпайбы жаш балдарды. Азыр ойлосом, ошол Рамазандын кезинде ар үйдө милдеттүү түрдө ооз ачар болот эле. Ифтар. Ар үйдө кезеги менен. Ошондо аталарыбыз ифтарга барат, биз тойго жөнөгөндөй барат элек. Аталарыбыз менен кошулуп барып, баягы лейлекче ашы көшү дейбиз да эми. Ашы көшүн жеп, шорпосун ичип, тамагын жеп, аталарыбыз намазга туруп кетет, биз ары карай жаш балдар ойнойбуз. Ошонун өзү балага бир чоң бир жакшылыктын багатын берген иш болгон экен да. Ошентип жүрүп акырын динге мындай бетибиз тартылып ошентип баштады да. Анан Молла Малик Тамылабызга келип Өзөгүлдөн окуп жүргөнүбүздө Абдуманап Кареке деген бар экен, Абдуманап Кареке деген бар экен десе, бизге легенда болуп ким экен ал киши деп күткөнбүз. Аябай күткөнбүз. Анан Молла Медер Дамулла деле айтып кетти го, кайсы жыл экен? 89 жылдары экен, же 88 жылдары экен. Абдисамин Карадамулла келди шакирттери менен. Биздин ошол Бөзөгүл мешити ачылган Рамазан кези. Эл Тогузбулак, Миңжагаш, Айбеке мечиттин ичи лык толу. Газеллөөч машинелердин үстүгө эл престелип барат тарафке. Мечитте орун жок. Ошондой чоң мечитте орун жок. Ошондой тарафтер болот эле, хатым кургандар. Абдисамин Карадамулланын шакирттери тажик каракелер окуйт эле, мечиттин ичи күмбүрөп, танка кары деп коет эле шакирттерин. Абдуманап Кареке окуйт эле, Карекенин кырааты биз үчүн чоң стимул болгон да. Мен да ушинтип окусам экен, мен ушинтип окуй аламмы деп, өтө уккулуктуу, ошондой жаш, энергиясы күчтүү кездери да эми. Анан көрсө Абдуманап Кареке ошо киши экен. Эң биринчи көрүп, анан кийин биз да ушундай болсок экен деп, ошентип, ошондой балага бир стимул керек экен. Ошентип баштадык. Анан кийин ошо хатымдар башталгандан кийин эле
Ошол кездерде анан Кареке бизге сабак бере баштады ошол жерде мечитте. Курандан сабак бере баштады. Айли кары келди. Карекебиз о киши сабак берди. Кийин Шамшидин карылары да келген биз өгүлдөгү медресеге. Ошентип окуп баштадык. Кийин анан 91-жыл болуш керек. Молла Малик Дамуллабыз бизди Испарадагы кыргыз кышлакка жиберди, Матбариге. Азыркы Мадали Дамуллалардын, Улукбек Дамуллалардын айылы. Молла Сабыр Дамулла ошондо Бухарадан келип, шакирттерине Кыргызстандын бурч-бурчуна таратып, медреселерди ачып окутуп баштаган экен. Молла Шамши Дамулланы, азыркы Ибрахим Карекебиздин атасына Матбариге жиберген экен. Анан биз ошол жерге түштүк. Ошол эле жанагы Акыл Дамулла, Алтынбек Дамулла, Гулам Расул Чимгенден дагы кимдер бар эле, ошо бардыгыбыз ошол жерге барганбыз. Бир адамдын үйүндө бир 12 бала окуганбыз. Биз барсак Алимбек деген аксакал киши экен, кийин Алимбек Айшата деп калдык. Балдары азыр бер дагы көргөдө жашайт. Аллахым разы болсун ал кишиден. Мен бала чакам менен Бухарага көчүп кетейин деп жатат элем. Эми менин Бухарам ушул жер деп сүйүнүп 12 баланы үйүндө багып асырап, күндө эрте менен тамак, түштө тамак, кечинде тамак. Жеңебиз тик туруп кызматта. Машалла. Ошентип таң намаздан алдың жөнөйбүз Шамшидин Дамуллага. Барып таң намаздан алдың жетишсең, жакшы. Таң намазга чейин сабак тапшырып алсаң. Таң намаздан кийин калсаң, анан отурасың, кезек күтүп. Шамшидин Дамуллабыз сабак берип жүрдү. Анан октябрга чейин окудук. Октябрда анан Тажикстандын граждандык согушу башталып кетти, анан кайттык Кыргызстанга. Келип айылда жүрдүк. Кийин анан 94 окууду бүткөндөн кийин Молла Малик Дамуллабыз бияка карап Молла Исмаил Дамуллага кошуп, Аллахым ырайымын алсын, Молла Исмаил Дамуллабызды бир 10-15 баланы алып келген. 15 лейлектин балдарыны Минжига, Чимген, Сүлүктү кылып. Ошо ким кошулуп келген болсо эстеринде. Жана Тургунбайдан айтты. Тургунбай бар. Гуламидин Ава бар, Сүлүктүлүк. Акшилер бар, бир 10-15 бала алып келген. Молла Исмаил Дамулла Алла ырайымын алсын. Ошо киши алып келип вокзалга түшкөнбүз, жаңы вокзалга. Онун жетелеп Ош базарга жөө келгенбиз. Ош базардан анан отуруп алып Акынбаева Бахада 27-үйдө Молла Сабыр Дамулла бар экен. Таң намазда жетип келдик. Дамулла намазын окуп, зикир кылып отурган экен, кирдик. Анан бир-бирден сурап чыкты. Баарыбызды. Делолорубузду ачып алып окуп, сен художниксиңби деп сурап. Анан ошол жерден анан бөлдү бизди. Мен, Акыл Дамулла, Алтынбек Дамулла, Гулам Расул, Бабакул деген бирөөбүз бар. Абдулла деп коет экен азыр. Казакстанда кызмат кылып келди. Ошол баарыбызды Шалтай 2 айылына бөлдү. Калгандарыны Кызыл Тууга жиберди. Анан ошол жерде барып Шалтадан окудук. Шалтада 1,5 жыл окудук ошол жерде. Мартка чейин окутат эле. Марттан кийин ушу Кыргызстандын аймактарына жиберет эле. Каяка барасың, кайсы айылга түшөсүң, кантип жан багасың, аны менен чатагы жок. O тамагыңды кантип таап жейсиң, кимдин үйүнө түшөсүң, аны менен устаздын чарбасы жок. Subhanallah. Şu Molla Sağır Damullah öte çoğun bir emgek erdik kılgan eкен ошол убакта. Bukharadan jumuşunu taştap Kırgızstan'a hizmet kılal dep turup, sahabalarda hicrat kılıp kelip, gördüңүздөр. Az misal kança biz 40 adamды tartıp okşayt leylekten azır. Dağın tartılbağını kança buyursa bарын tartın hareket kılabız. Uşuntip janakı ne dep koytlar, soldattарды аяп келип таркаткан экен да. Дамулла айтат, өз оозунан укканмын, шакырты катары. Кимсенбай ажы Дамуллага келди дейт, муфти азиреттерине келдим дейт. Дамулла ошо 100 шакырты менен келдим, справка бериң, ушуну таратайык десем, Молла Сабыр кой, бирөөдүн баласы, ооруп калса не болот, ондай болсо не болот деген экен. Дамулла берсеңиз бериң, бербесеңиз мындай эле таратып жиберем. Өлө турган бала энесин кучагында жатты өлө берет дедим дейт. Баягы табакели күчтүү эле го Дамулланын, ошону таратат эле. Ошентип мартка чейин окуйт элек, марттан тарайт элек. Жылдагы тартип ушул. Анан 3 ай барган жерибизде балдарды окутуп, анан кайтканда окуймун деген жетелеп келет элек. Ошол жерде. Азыр ошентип, ошол себептен семьясы менен диндар болуп балдары медреселерде окуп жүргөн семьялар бар азыр. Ошондо сиз кайсы районго түшкөнсүз? Тоң районунда Маркс деген айылга түштүм. Анан кийинкисиде Чүйдүн комсомолунда сабак бергенмин. Акыл Дамуллалар баары барган.
Мен Тоңрайын Маркс айылы. Қайсы жыл ошол? 94. 94. Азыр Каракол болуп калды. Негизи Каракол Маркс болгон мурда Союздун кезинде. Негизи Каракол экен. Союздун кезинде Маркс деп коет экен. Чоң айыл. Мен анан Касым деген бир сүлүктүүлүк дамылы бар. Азыр каякта жүрөт, не кылып жүрөт билбейм. Экөөбүз ошол айылга түштүк. Азыркы Алтынбек дамыла Тогуз булак дөң дала деп үстүнкү айылдарга түшкөн. Эмеге? Алабаш жака. Алабаш жака. Анан түштүк, барсак, мерден бизде ошол Шалтада мешит курган бир киши ошол менен сүйлөшүп жатып, себеп болуп динге келип калган. Анан менин айылыма барыңыздар деп ошол жака жүргөн. Барасыз, мен атам айтасыз, менин үйүмдө жатасыз деп. Барсак атасы жок экен, бир иниси бар экен. Анан ал чечпеди, Селчебетке бардык. Анан имамдын үйүнө айтты, имамдын үйүнө барсак, имам Бекей Аксакал деген бир олиядай киши экен. Толубай сынчыдай, сакалы жайкалган, ушундай нурлуу киши экен ошол кезде. Бир 5-6 айылдын имамы жалгыз өзү экен. Үйлөнгөндө никесин кыят, өлгөндүн жаназасын окуйт, туулганга азан айтат, бардыгыны өз жайгарат экен. Анан бечара ушунчалык о кишинин ыкыласы да ыкылас, анча-мынча молдо да болбосо керек. Ушундай ыкыластуу киши экен, билгени менен динге күйгөн да. Биздин келгенибизге ушунчалык сүйүндү. Тура калып бир чыны чай ичтикпи жок билбейм, тура калып жетелеп жөнөдү бизди. Барып Дом культура калып барды дагы сүйлөшүп, Дом культуранын маданият үйүнүн бир чоң бөлмөсүн бизге ошол саатта алып берди. Анан эртеси күнү эле баштадык, айылга реклама тез эле кетет экен. Бир 40-50 балдар, кыздар окуду ошол жерден. Күндө элдин динге суусаганы ушунчалык, Союз жаңы тараган кездер ушунчалык. Анан кийин Селчебет билип калып, Селчебетте алышты бизди. Маданият үйүндө эмес, биздин зданияда сабак бересиңер, биз дагы окуйбуз деп. Айыл боюнча 2 эле намаз окуган киши бар. Бирөөсү Бекей Аксакал имам, экинчиси Куку деген бир инвалид жигит бар экен. Ошол экөө эле намаз окуйт, башка бир да намаз кылган жок. Анан ошентип окутуп баштадык. Анан кийин ошол айылдан бир семья, бир жигит, бир кыз келип окуган ушул жакта. Азыр ал кыздын семьясы даватчы болуп, толук балдары таалим алып медреселерде окуп атат. Машалла. Ошондой. Ал бала окуп кетти. Ошол көп да эме. Кийин анан бир 5-6 жыл алдың Бекей Аксакалды зыярат кылайын деп барсам, тирүү экен бечара. Көз көрөт, тааныды. О бизге кызмат кылган жеңебиз бечара картайыптыр, абабыз бар эле бир байкебиз. О киши чоңоюп жаш улуу болуп калыптыр. Анан барсам, ошо биз сабак берген маданият үйүнүн алдына мечит түшүптүр. Машалла. Жума күнү барган экен, ол мечит толо. Чоң киши, жаш бала толо. Көрүп туруп кубандым. Ошондой өзгөрүүлөр. Ошондой болду. Дамыла ошентип жиберет эле. Молла Сабыр дамылабыз. Ошо сиздердин таасириңиздерби? Мен 96-жылы сабак бергенде ошо Карл Маркстан Качкынбаев Нурлан деген 71-жылкы жигит келип сабак алган да бизде. Алланын дини жеткен жерден эле өз береке келе берет экен. Ошондой экен. Анан берде Шалтада окудук. Өтө баягы мээнет кыйын болсо, анын наны таттуу болот экен. Ошол азыркы көп медреселерди карасаңыз, канча шарт жок деген медресенин өзүндө биздин окуган кездеги шартка караганда 10 эсе мыкты шарттары бар. Биз окудук, жууна турган мончо жок. Шалтада айрыкча. Банясы. 4 шифрди эметип коюп туруп, ошол жерде гусул кылганда пар чыгат эле го. Ошондой. Ошол жерде азыркы мына Арча Бешиктеги медреседе сабак берип аткан Акыл дамылабыз, Гулам Расулдар мисалы, Серөзүн Алтынбек дамылалар баары ошол шартта окуду. Шарты жок. Кыргыздын ата-энеси келет бир пакет менен зыяратка. Өзүнүн баласын бери чакырып алып, бала мынаны же мынаны ки деп берет. Дунгандын ата-энеси келген күнү бизге той болот. Эски жүгүлү менен келет, медресенин алдына аркасы менен айдап, жүгүлүнүн аркасын ачкан кезде той. Дунганын түрлүү тамактары, ичи сырты толу келет. Дунганын ата-энеси. Бир күн медреседе той. Ошондой. Алла рахматын алсын, Рахманкул дамылабыз. Ошол жерде медреседеги балдарды Молла Сабыр дамыла ошол жерге койгон, аксакал кылып, баш көз болосуң деп. Ата-энебизди сагынабыз, атабызды сагынабыз. Лейлектиги аксакалдардын бир окшош жагы бар го. Мындай
салауаттуулугу, сүрү, түрү окшош го, бардыгы билесиз. Кийинген кийимине чейин окшош го. Рахманкул дамылабызды көрүп, атабызды көргөндөй болуп, сагынычыбыз тарап жүрөт элек да. Бечара Алла рахматын алсын, ошол жерде балдарды карап, билген таалимин үйрөтүп, балдарга баш көз болуп ошол жерде жүргөн. Азыркы Сирождин дамылабыз бар, давачы. Атасы. Кишинин атасы. Алла таалам райымын алсын, өмүрү дин менен өттү. Өмүрү Молла Сабыр дамыла каяка айдаса жок дебей кызмат кылат. Нарынга деди, нарынга барды, бияга Нижний Аларшага деди, ояка барды. Каяка десе ошол жака барып. Нарынга да барып иштеди. Нарынга да барган. Рахманкул дамла. Шөнтүп жүрүп, өмүрү дин менен өтүп кетти. Кызмат менен өтүп кетти. Ошонун неси чыгармы? Гулам Расул дамылабыз мисалы. Небереси. Небереси да. Алым болуп кызмат кылып жүрөт азыр. Сирождин дамыла өзү мисалы. Ошо атасынын мээнети менен Сирождин дамыла болуп азыр канча мээнеттерди кылды мисалы. Шамшидин деген кадамжайлык дамылабыз бар эле. Бизге грамматиканы мыктылап, чегелеп окуткан ошо киши болду эң биринчи. Ошо жерде сарп акын окутуп, өзү тартипке өтө бекем күчтүү дамыла эле. Аллахым разы болсун. Ошо кишиден окудук. Дадарбек кары деп тажик устазыбыз бар эле. Ал кишинин таягын жегенбиз. Ошонун таягынын ширинин азыр көрүп атабыз. Аллахым разы болсун. Айлыкар экебиз ошо жерде сабак берди бизге. Айлыкар экебиз. Молла Ашир дамыла, Молла Сирожидин дамыла институтта сабак берип атат. Университетте биз менен чогуш дейт. Ошо кишилер сабак берди. Анан кийин Шалтадын медресеси шартка байланыштуу тарагандан кийин шаарга түштүк. Түнгү саат 3-тө Ош базарга жөнөйбүз. Азыркы ошо башы көрүнгөн дамылалардын баары Тачкага жөнөйбүз. 8ге чейин Тачка түртөбүз, дуңгандардын келген жүктөрүн түшүрөбүз. 8де сабакка кайтабыз. Дамыла келет, сабакты алабыз, түштөн кийинге чейин сабак окуйбуз. Саат анан 3-4дө Ош базарга жөнөйбүз. 94төн 98ге чейин бардыгыбыз Тачка айдаган экенбиз Ош базарда. Тачка айдаганбыз. Кара оор тачки арзаныраак эле аренда калсаң. Айыл менен тачкилер кымбатыраак эле аренда калганга акчабыз жок, көзүбүз күйүп баягы. Машалла. Ошол мээнеттер экен да. Ошол мээнеттер сабыр дамылалар. Азыр ойлосоң 1 тиын алган эмес экен. Молла Сабыр дамылага ойлосоң 1 тиын берген эмес экен. 1 тиын берген эмес экен. Кудай акы окуткан экен ошо кишилер. Сабагын берет эле, таалимин берет эле, Сирождин дамыла, Молла Ашир дамылалар келип сабак берет эле. Абдуманап караке Курандан сабак берет эле. Ошо рахмалы ошо дамылалардын мээнети да. Бирок ошондо жок дегенде булар өздөрүнүн акчасын таап, нан таап жешинде учкан эмес экен да ошол убакта. Мисалы ошол биз курактагы устаздардын баарын буту ооруйт. Байкайсызбы? Кышын, жазын, суук деп Тачка айдап, сыз өтүп туруп көчүн буту оорган ошондон экен да. Ошондой. Ошол мээнет болсо жемиши таттуу болот экен да. Азыр мына карасаңыз, бир убакта окудук сиздер менен. Чубак дамыла, сиз, Максат ажы баарыбыз бир убакта окудук. Семинарларда бирге болуп калат элек. Шарттарды көрүп жүрдүңүз болсоңуз, кандай кыйын шарттар. Ошол убактагы дамылалар азыр ошол мээнеттин кыйындыгынан азыр мына элдин чокусунда кызматта ошо элге дин таратып, таалим берип отурат. Мээнеттин нагы экен да. Анан кийин Расул Акрам 98-жылдан башталды. Биз Расул Акрамда окудук да, Молла Сабыр дамыланын медресеси. 98 башталышы болгон, официалдуу түрдө окуу жайга ачыла элек, бирок жаңыдан башталды. 110-кварталда бир жерде Шамшидин караке жашап аткан жерде алып, ошо жерге жатакана кылып, ошо жерден башталган. Ошо жерде жатабыз, ошо жерден 38-автобусга отурабыз. Түп-түз алам менен бирге. Ош базардын тушуда турсаң, ак топу кийген автобустун арт жагында уктап кетип аткан шакирттер. Ошондо баары окуп келет элек. Кийин анан 2002 ачылды Расул Акрам. Ошо жерден башталды институт болуп, официалдуу институт болуп башталды. Ал жерде окуу баштагандан кийин 1-2 жылдан кийин Молла Шакир дамыла келди. Оштон Аллах райымын алсын. Шакир дамылабыздын таалимин алдык. Шакир дамылабыздын акыркы шакирттери биз. Ошо кишиден окудук. Молла Жалил дамылабыз. Азыр мына Сосновкада барып зыярат кылып, батасын ала турган киши. Канча шакиртке кызмат кылган чоң улуу киши, бирок ушул өзүнүн улуулугуну кое салып шакирттерге кызмат кылган киши.
Ошол пенсияга чыкканга чейин ушул жерде Расул Акрамда талим берген, сабагын берген, кызматты кылган. Ушундай улуу киши, бир зыярат кылып батасын ала турган киши. Ошентип ушул устаздарда окудук. Шамшидин дамылабыздан Алла разы болсун. Молла Ибрахим Каракебиздин атасы ал киши бизге талим берди. Молла Ишим дамлада сабак берип калдыбы? Молла Ишим дамыла сабак берди. Расул Акрамга келип сабак берди ал киши. Кийин Григорьевке да медреседе иштеди Ишим дамла. Кордойдо иштеди, Караколдо иштеди. Азыр мен казактарга көп барам го. Барган сайын сөзсүз сурайт, Ишим дамла деп. Казактарга да талим берип келген. Анан Расул Акрамда окудук. Расул Акрамда азыркы мына Абжалбеков Тарел дамлалар, Мыктыбек дамла көрмөдөгү баарыбыз бирге окудук. Ал жерде дамланын Молла Сабыр дамланын өзгөчөлүгү сабакта да бирге болот эле, окуучу менен тамакта да бирге болот эле, талаада иште да бирге болот эле. Ошол кээ бирлер шакиртти иштетсең каршы болот го. Шакирттин кандай учурда болбосун устаз менен бирге болгон пайдасы устазыны реалдуу өмүрдө көрөт экен. Реалдуу өмүрдө, тирүү өмүрдө иштегени кандай, тамак жегени кандай, баскан турган баардыгын көрөт экенсиң. Ошонун үйрөнөт экенсиң. Сабактан сыркары ачык әңгемелешип үйрөнөт экенсиң. Ошентип Молла Сабыр дамла бизге көп жагынан талим берди. Адамгерчилик, салмактуулук баарын көрсөтүп үйрөттү. Аллахым жаннатынан берген болсун. Өмүрүнүн акырында, акыркы зыяратка киргенибизде дагы балдар, дүнүйө табылат. Дүнүйө табылат. Талим берүүдөн калбагыла деп 3 жолу кайталабайт. Өлөргө жакын. Кайтыш болордон бир күн алдыңкы иш дамланын башына алып барып, топу хадия кылып, топусун кийгизип, көйнөк кийгизип кайттым, ыраазымын ошого. Азыр мисалы мына кайтыш болсо деле артына канча шакирттер, чубак дамлалар мисалы кайтыш болду, бирок азыр тирүүдөй го. Аша калсаңыз сабактары турат. Ошол тирүү кезинде Кудай акы кызмат кылып калсаң ошо калат экен. Анан 2003 каникулда айылда жүрсөм, Молда Малик дамла шаарга келген экен, дамла айттырып жибериптир. Тез жет дамлага деди. Жетип келе калдым. Дамлага барсам, Мырзали сен Кордойго барасыңбы деген жок. Мырзали сен Кордойго барасың деди. Приказ. Бир сөз. Бир казак туугандар келген, ошолорго барасың деди. Мен айттым, макул дамла деди. Макул болсо эртең өтүп бар деди. Бүттү, 3 сөз менен иш бүттү. 2003 24 февраль Кордойго өтүп бардым. Алимбек Омаров деген бир улуу инсан бар. Кайтыш болду, жерлеп келдик. Аллахым бейишинен берсин. Ошо киши тосуп алды. Биринчи сөзү кандай ниетте келдиң деди. Алла ыраазылыгы үчүн кызмат кылайын деп келдим деди. Ал ондай көздүн ниетибиз бир экен деп күлүп, кучакташып, көрүшүп болду анда деди. Ошондон баштап 2003 барган болсом, келип сабагымды алам шаардан, барам, сабак берем. 2014 чейин казак туугандарга барып, билгенимди үйрөтүп, билбегенимди үйрөнүп, 11 жыл экен. Ошол кечки саат 6-га чейин сабак берем, 6-нан кийин ошол түнкү саат 12-1-ге чейин Алимбек ага менен отуруп алып сүйлөшөбүз экөөбүз. Деңиз адам эле, өзү хирург, өзү. Анан ошол жайкысын Кыргызстандан эле алып барып бир жайлоосунда лагерь өткөрчү элеңиздер болчу, аны ким уюштурчу эле? Лагерде мен барганга чейин ал киши мешит курган экен өзүнүн айылда, Кордойдон Аракта Алга деген айылда. Мен барганга чейин 5-6 молда келип кеткен экен. Эч ким эсе талим өткөн эмес ал жерде. Мен бара салып окутуп баштадым. Биринчи 4 бала, анан 40 бала, анан Казакстанга тарала баштады, 80 бала келе баштады. Анан кийин акыры өнүгүп отуруп, Кыргыз молда келиптир деп. Өнүгүп отуруп, Алматыда Нурсултан Назарбаевдин атасынын жайлоосуна чоң лагерь салдык. Картадан карасаңыз турат, Иман лагери деп. Канча бир кабылдаганда 300 бала кабылдайт элек ал жерде. 3 поток жыл сайын. 3 потокто 300дөн 900 бала. Ошондой. Ошо биз жаңадан окуткан балдар хафиз болуп чыгып кетти. Машалла. Кийин хафиздерге жеке атайын здание салдык 2 кабат. Стимул катары. Ашканасы чоң бир ресторан. Кайрат сатып алды, Назарбаевдин эниси. Ошо кишилер колдоп ошондой чоң иштер болгон.
Мына туғандар, мына бізде қарасаңыздар, жалаң эле Кыргызстан емес, Қазақстанда да қызмат кылган экен да. Анан бу жерден ошол кезде қазақ туғандар мына Қордайда, енді Қазақстан чоң жер ғой, чоң алымдары бар, башка жактарында болгон. Мына Қордай чөлкөмүндө ошол дини кадрлардын жетишсиздигинен қазақ туғандар мына жакында бизден көп кадрларды алган. Мен жетелеп канча устазаларды алып бардым. Шамшидин Каракебез кызмат кылган барып, жайкы лагерде Казакстанда. Ошону айтып атпадым да. Таластын казысы Солунбек Дамулабыз. Киши кызмат кылган, канча устазалар барып, ошол Кордайда, Алматыда кызмат кылган. Анан ошол жактан ошол тартип менен келип бuyakta башталган. Абдулбашит Кареке барган, Койташтан келип, менин билишимче эң биринчи ошол аким ажылар, аким акелер. Койташта ушинтип биздин Кордайдагы неменен тартип менен лагерь баштаган. Абдулбашит Карекелер барып келип, ошондой иштер болгон. Казакстанда 11 жыл кызмат кылдык. Эми туугандар бул жерде мына Мырзали Дамулла алма мына Кордайда кызмат кылса, моллозукайнар барып туруп, шакирттери Ниматуллалар менен 7 сай жакта кызмат кылып, алар дагы миңдеген адамдарды окуткан экен да. Мына карасаңыздар, дин үчүн кандай мээнет кылган да, ошо биздин Лейлек Сүлүктүнүн молдолору. Эле Кыргызстан эмес, Казакстанга дагы жайылып, ошол жерге барып туруп, динди таркатып, динин үйрөндөрүн сепкен экен, машалла. Аллах разы болсун. Эми қазақ туғандарға айтам, тарынбайсыңар. Дин маселесінде біз жақсы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, кыргыздар, тажиктерге карызбыз. Молла Абсам Карадамулладан бүтүн Лейлектин молдолору окуган. Жақсы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, қазақ туғандар силер кыргыздарга карызсыңар дейт. Десем, устаз, дейт. Канча қазақ туғандарды семья менен окуттук. Азыр бирөөсү каякта, бирөөсү Таразда, бирөөсү Чымкент каякта болсо чалат, устаз, кандайсыз деп турат. Ошол окуду, өзү окуду, баласы окуду. Азыр алдыңкы шакирттерим окуу жайларда сабак берип атат. Алязхарда бирөөсү окуп атат. Ошол Алла Таалам насип эткендери канча хафиз болду. Алимбек аганын кыздары хафиза болду. Балдарынан чыкты хафиздер. Бардыгына ошол аракет кылып, мээнет кылдык, Аллах берди. Алимбек агадан Аллахым разы болсун, өтө сонун киши эле бечара өмүрүнө динге арнады. Кордайлык. Жыл сайын Кордайдын бардык айылдары боюнча лагерь уюштурат эле. Ар бир айылдарга анан чоң лагерлер болот эле. Ошо тапкан дүнүйөсүн ошо салат эле. Бир туугандар бардыгы биригип. Кордай эли бардыгы билет а кишилердин мээнеттерин. Мына ал дагы болсо Молла Сабыр Дамулабыздын бир чоң себеби. Ошол Кордай чөлкөмүнө дагы өзүнүн бир шарапатын тийгизип кетти дейбиз. Бир Алымбек ага Молла Сабыр Дамулла менен тааныш бекен же? Кандай? Сага калганбы? Алымбек ага өзү медик дедим го. Анан философияны катуу изилдеп, абсолютты издеп Москвага чейин барган. Философиядагы абсолют деген түшүнүктү издеп Москвага чейин барып, бул Казакстандан таппай Москвага көчүп барып окуган. Атайын абсолют. Абсолют деген Алла да. Абсолют издеп. Анан таппай, түшүнбөй кайтып келе жатып Чимкентке келгенде, Чимкентте Каскар деген киши бар. Көрсөңүз бир олиядай киши. Нурлуу, аппак сакалдуу. Анан ушу мага бир динди үйрөтө турган бир ушундай дос издеп жүрөм деген экен о кишиге. Сен өзү каерденсиң десе, Кордайданмын деген экен. Кордайдан болсоң, онда бир жака Бишкекке өтө калсаң, Молла Сабыр деген чоң Дамулла бар дептир. Анан ошонон келип, бияктан Молла Сабыр Дамулланы тауып, экөө достошуп, ошентип башталган экен. Экөө кандос, экөө постоянно дайыма ушул жайлашып, сүйлөшүп, бир сүйлөшкөндө кетет эле ал кишилер. Жарым түн деп. Атайын бияга өтүп келет эле Алимбек ага, Молла Сабыр Дамулла барат эле конок болуп. Ошентип, ошол бул киши философиянын артынан ошо барып дин кете калган. Дин кете калып, дин издеген киши болгон. Абсолют деген көрсө бул Аллаху Акбар дегендин түшүнүгү экен дейт. Аллаху Акбар, Алладан улуу эч ким жок. Толук абсолют бул Алла экен деп түшүнгөн да. Билим аркылуу. Жанагы Лев Толстойдун «Последняя остановка каждого разумного человека — это ислам».
Har bir akıllı adamның akırkı barıp toktula turgan ayaldaması bul İslam деген sözü. Ana şul bilim tarmağıdagı adamlar eger körөгөндүк менен аң сезими ашык болуp билим издесе, бул бар бир Аллага барып тирелет. Мырзалы дамла анан дагы ишмердүүлүк. Казакстандан келгенде каерде уланды? Кыргызстанда. Казакстандан 2014 келдим. Себеби ал жакта биз жаңа барган кезде документ жагы эч кандай түйшүгү жок эле. Жана эле иштей берет эле. Эч ким териштирбейт эле. 2014төн баштап кыйын боло баштады. Баягы башка мамлекеттин жараны башка мамлекетте диний миссионер катары жумуш алып бара албайт. Анан келиңиз гражданство алыңыз, гражданство берелик, үйүңүздү берелик, келиңиз кызмат кылыңыз деп кысымдар боло баштагандан кийин мен азаматтыгымды алмаштыргым келбеди. Атуулукту. Мен айттым, аларга ачык эле айттым. Мен элим жок, жерим жок, жүргөн жокмун. Менин өзүмдүн элим бар, жерим бар деп өзүмдүн ички туйгум, жан дүнүйөм кыргыз деген азаматтыгымды алмаштыргым келбеди. Анан ошонун себебинен анан кайттым. Келдим, 2014 келдим, Дамыланы зыярат кылайын деп Учкунга бардым. Барсам Дамыла менен көрүшүп, амандашып, кал жагдай сурашкандан кийин "Не кылып жүрөсүң?" деди. Дамыла келдим дедим. Бошмун дедим. Бош болсоң болуптур. Мына жерге келесиң, эртеңден баштап сабак бересиң деди. Дагы приказ. Бардым, 2014 келдим, Дамыла айтты. Шакирттер бар экен, сабак бере баштадым. Анан Расул Акрамдын 3-этажы жасалып аткан экен, бүтө элек. Ателе институт болбосо шарттары али толук боло элек. Ошол убакта эле тез эле жасалып бүттү, 3-этаж чыкып жасалды. Ошол жерде сабак бере баштадык. Кийин окуучулар көбөйдү, шарттар түзөлдү. 2014 келген болсок, ошол жерде устаз болуп иштедик. Кийин маданият бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштедим. Канча жакшы иш-чаралар болгон болсо, ошол жерде себеп болдук. Дамыланын, Моло Сабыр Дамылабыздын жанагы билим тармагындагы мээнет жолу деп той кылбадыкпы? Ошондой иш-чараларды өткүздүк. Анан 2024-кө чейин ошол жерде кызмат кылдык. Сабак бердик. Ошол Расул Акрамдагы ага устаздардан болдук. Кийин 2024 Манап Каракөз Лейлекке барасың деп калды. Кой дегениме карабай жиберишти, макул деп барып 2024 июндун 10-унда барган болсом, анан быйыл декабрга чейин кызмат кылдык. Лейлектеги ошол Молла Малик Дамылабыздын окуу жайы Ислам институту, Абдулла ибн Аббас Ислам институтунда кызмат кылдык, мүдүрлүк кызматын аткардык. Колубуздан келгенче мээнет кылдык. Ал жерде биз баргандагы абалы кандай эле, азыркы абалы кандай, аны эл өзү көрүп турат. Өтө жакшы абалга келип калды буюрса. Институттегидей шарттар түзүлүп, айлана чөйрөсү, окуу системасы колдон келгенче аракет кылып, мээнет кылдык. Жакшы устаздар бар ал жерде. Мыкты устаздар, баягы адамгерчилик касиети жогору улуу устаздар бар. Устаз эжелерибиз бар. Ошол Рахманкул Дамылабыздын кызы Бөрөжап эже ошол жерде иштейт, таалим берет. Мыкты хафиза эжелерибиз бар. 100дөн ашык шакирттер бар. Ошо Исхак Разаковдун урпактарыбыз да эми. Улуу ой өрүшү кең окуучуларды көрдүм. Көрүп келечекке буйруса деп коесуң да. Мыкты өзү жаш болсо дагы аң сезими, ой өрүшү кең окуучуларды көрүп туруп келечекке чамалайсың. Буйруса мына адам мындай адам чыгат деп. Мына өзүңүздөр деле кезинде айылда окуган азы мисалы да мына канча мээнеттерди кылып атасыз. Ошондой улуу устаздар чыга турган жакшы окуучулар бар буйруса. Шарт болсо устаздар мээнет кылса чыга турган. Ошол жерде кызмат кылып келдик. Анан Алла разы болсун. Мына бизде дайыма бул чогуу окуганбыздагы быйыл дагы ошо дудуктарда бет Кыргызстанда төрө кыдырып туруп 3 күндөн семинар өттүк да. Ошондо Лейлек районунун дудуктарын Лейлек сүлүктүнүн дудуктарын жыйнап сабак бергенде Мырзалы Дамыла ошол жерге бизге уруксат берип, ошол Разак шаарындагы медреседе, ошо Ислам институтунда биз 3 күн сабак бердик. Тамагы менен машалла.
Al yerden biz paydasını gördük elhamdülillah. Şu duduklardan al yerden talim alıp biraz bir tesir aldı degen ümitliyoruz inşallah. Oşolardan arasından şu konkurs yaralap birösü utu alıp durup leylektin duduklarından hazır muraket otat. Oşol konkursun jiyintiги algan 3 günlük taliminin tesirinden. Şaharga жаңы эле келдим. Мен кайрадан ошол Алла жолунда кызмат кылсак, өзгөчө ошол талим берүү жагына калып калбаса экен деп ниеттенип атабыз буюрса. Эми Алла кааласа дагы бир окуу жылдарга кирип талим берсек деген ниеттебиз азыр. Allah razı olsun. Tuğandar handa biz ошол ар bir ustadыбыз келгенде эфирдин аягында biz ошол элге, ошол устаздарыбыз жаштарга айрыкча акыл насаатын bir айтып кетиңиz деп суранабыз. Анда Мырзалидамулла sizden ошол азыркы жаштарга, айрыкча элдерге эмне деп өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтат элеңиз. Мына камераны карап туруп бир айтып койсоңуз. Жалпы көрөрман, урматтуу көрөрмандар, жаш келечек муун. Эң биринчиси азыр көрүп атасыздар, жанагы жоготконум адам деген бир улуу түшүнүк бар экен да. Жоготконум адам деп. Канча билим алсак деле, канча өмүр көрсөк деле, бирок адамда ошол адамгерчилик касиет жогору болбосо, бир данышман киши улуу сөз жазып келген экен өзүнөн жогорку данышманга. Молдо болуу оңой, адам болуу кыйын деп. Анан өзүнөн улуу данышман окуп туруп ойлонуп жанагы накыл сөздү түзөгөн экен. Молдо болуу кыйын, адам болуу мүмкүн эмес деп. Айтарым, канчалаган азаматтар окуп атат, канчалаган азаматтар билим алып жатат, алымдар көбөйүп атат. Бирок эң катуу маани бере турган азыркы жашоодогу биз жоготуп жүргөн нерсе бул адамгерчилик касиет. Адам үчүн күн сайын адам болуу кыйын деген сөздү айтам. Bir nerse үйрөнсөк, ошого амал кылсак, Алла Таалам билбеген 10 нерсе өзү үйрөтөт. Мына ошол канчалык нерсе үйрөнсөк, ошого амал кылып, адамгерчилик касиетти бекем кармансак деген сөздү айтам. Allah razı olsun. Hurmatlı tuğanlar, biz her bir sağızın akırında bir hikaye aytıp kөнгөнбүз. Adırımda Mırzailidamın aytkандай bir danışmandın şu balasına aytkan nasatı. Danışman balasını çakır alıp duruptur. Balam 3 nersede sen hiç kaçan artka kayta görmediptir. Birincisi, en жақсы тамақты жегin депtir. Ekinci, en жақсы төшөккө жат депtir. Анан üçüncü, en жақсы үйлөрдө жаша депtir. Анда баласы ата өзем кедей болсок, аны кандай кыламын деген экен, жаш тамактар кайсын табам десе, балам, сен курсагың ач канча жебе, курсагың ач калып туруп жесең, en жақсы тамак ошол балам дептир да. Бул биринчisi дептир. Ekinci, eğer de sen keç çarçap, çağlıgıp, şunçalık çarçap durup jatsaң, uykun kelip durup, en çarçap jatkan, en jakşı töşek oşol deptir. Üçüncüsü deptir, sen elderge daima jakşılığыңды sen hiç kaçan ayabagın, oşol elderge jakşılığыңды ayabastan jakşılık kıla berseң, elderдің жүрегінен tünök tapsaң, en jakşı üy oşal degen eкен да. Üçüncüsü en jakşı üylerde yaşa degen da. Bul kanday dese, sen elderge jakşılığыңды ayaba, jakşılık kıla ber, elderдің жүрегінен tünök tapsaң, en jakşı üyler oşal degen eкен tuğanlar. Oşonuktan uşul ele meseleni biz dağın yaşuda atkarsak inşallah hiç kaçan kem bolboybuz. Allah razı olsun. Mırzailidamla bir dua veriniz anda. Bismillah. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala alihi sahicmain. Allahümme vaffiqna ila ma tuhibbu ve tardah. Allah Taalam barızga, sizge, bizge, körörmandarga, жалпы eli jurtubuzga özü jakşı көргөн, özü süygön işlerdi jasauga Allah'ım ийгилик bersin. İlim, bilim, emgek, adaldan yaşa Allah nasip etsin. Amin Allah.